أستغفر الله العظيم 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 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وقرباته وخلفائه سادتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خصوصا إلى أبينا آدم ومن حواء وإلى بقية أولي العزم سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ثم إلى حضرة النبي الحضر عليه السلام ثم إلى حضرة جميع أرواح صحابة التابعين وتابعي التابعين والتابعين عليهم وإلى حضرة جميع أرواح أئمة الأربعة المجتهدين من العلماء المتقدمين والمتأخرين وأئمة المحدثين والقراء والمفسرين والفقهاء والأصوليين وسندنا السبية المحققين وأسلافهم وعقبهم وإلى حضرة جميع أرواح أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى حضرة سيد شيخ سلطان الأولياء سيد عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة سيد شيخ أحمد كبير رفاعي وإلى حضرة سيد شيخ أحمد بدوي وإلى حضرة سيد شيخ إبراهيم الدسوقي وإلى حضرة سيد شيخ علي عبد الحسن الشديري وجميع أرواح أولياء الله تعالى في جواكم من سنن ورسوم وجميع أرواح أولياء الله تعالى والأبدال والأولاد والنجبة والنقبة والرقبة والأمنا ورجال الغيب ورئيس وسبين وأبا قدس الله أسرارهم نور الله حريتهم وسد الله أنورهم ونور قلوبنا بمحبتهم وبأنوار التجليات الإلهية بأثر قومهم لا ندبات القبور وتوب علينا وتعذرنا بقلب المسؤول بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم بالدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصحابنا وأولادنا وأصهارنا ومشايخهم بالدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وجميع الحقوق الواجبات علينا خصوصا إلى روحي. Silakan untuk menyebutkan arwah keluarga masing-masing. Jaddi wa jadadi min jaddi abi wa ummi Sahib bin Abdillah min Sahib bin Abdillah Hajjah Siti Aminah binti Haji Hasan, Hajjah Siti Salamah binti Haji Karim, Haji Abdul Hamid bin Haji Yasin. Ila arwahi
أنزل بنا بنا نمسح إلى روح حج محفوظ من جمود حجة وسيتي مسيطة بنت شهراني إلى روح جميع أرواح أهل القبور من أهل الحاضرين في هذا المجلس وجميع وسائر البلاد المسلمين من المشرق إلى المغرب ببرك وبارك بأن الله يرحمهم وغفر الله ذنوبنا وذنوبهم وجعل الله قبورنا وقبورهم رياضة من رياض الجنة شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم بحق الفاتحة وعظمة سبع المثاني أن تفتح لنا أبواب كل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تتفضلنا لكل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لكل خير وأن تحفظنا ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا من كل مهنة وبؤس والضير وأن تشفي مرضانا وأن تقضي حاجاتنا. Kita sama-sama bertawasul semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit ataupun anggota keluarga kita Allah sembuhkan. Siapapun saudara kita yang muslim, wabil khusus saudara kita di Indonesia yang sudah memulai perjalanan mudik, semoga berada dalam keselamatan dan keamanan sampai ke tempat tujuan. Allahumma bihaqqil Fatihah. Allahumma innaka anta waliyyu likulli khair wa anta mutafaddil likulli khair wa anta mu'ti likulli khair. Ya arhamar rahimin irhamna. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. لرضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم. Sama-sama. Astaghfirullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب من جميع
المعاصي والذنوب. Mari sama-sama niatkan untuk bertaqarrub pada Allah melalui zikrullah. Nawaitu zikra taqarruban ilallah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. La ilaha illallah. 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 La ilaha La ilaha La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Muhammad Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha wa alaiha nubad insyaallah minal aminin birahmatillahi ta'ala wa karami. Jazallahu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan wa ma huwa ahluh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighu al-wasilah. Ya Rabbi khussahu bil-fadilah.
يا ربي وارض عن الصحابة، يا ربي وارض عن السلالة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل يا ربي وارض عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم كل مسلم، يا ربي صل على يا ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي لا تقطع رجانا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي يا سامع دعانا، يا ربي بلغ لنا زوره، يا رب توجانا بنوره، يا ربي حفظانك وأمانك، يا رب يا ربي صل يا ربي صل على محمد، يا رب يا ربي واسكننا جنانك، يا ربي أنجرنا من عذابك، يا ربي وارزقنا شهادة، يا ربي حيطنا بالسعادة، يا ربي صل يا ربي صل يا ربي صل على محمد، يا ربي واصلح كل مصلح، يا ربي واكفي كل مودي، يا ربي نختم بالمشفى، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل يا ربي صل يا ربي صل
اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي هدانا لهذا لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. فصلي وسلم وبارك على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Sadatina al-Izzah, para guru, orang tua yang saya muliakan, saudara-saudaraku jemaah Masjid Baitul Makmur Purimas Regensi, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Mestinya pada sore hari ini niatnya tetap hanya satu, melaksanakan taklim rutin pekanan. Tapi karena terkait dengan agenda buka bersama, sepertinya terpecah niatnya. Ada yang niatnya ikut buka sambil ngaji, ada ikut ngaji sambil nunggu waktu buka. Ya, makanya saya sangat maklum. Yang mestinya jam 5 itu sudah on time, kita sudah mulai, tapi biasalah mendekat ke waktu maghrib. Oleh karenanya kita akan membacakan pada sore hari ini tentang Lailatul Qadar. Jadi jika dikasih judul mungkin penyakit manusia modern dan fungsi Lailatul Qadar, gitu kira-kira. Kalau di kitabnya menjelaskan tentang bab memburu Lailatul Qadar. Kenapa sih harus diburu gitu ya? Sebenarnya bukan memburu sih. Bersungguh-sungguh memastikan bahwa kita ini layak atau pantas untuk beribadah pada Lailatul. Jadi jangan diterjemahkan Lailatul Qadar itu seperti objek yang kita buru. Karena Lailatul Qadar itu kan bukan sosok sebenarnya, momentum. Bagaimana kita memperolehnya? Apakah tiba-tiba ada cahaya, lalu cahaya itu menerangi kita? Kan enggak. Robah pertanyaannya. Kalau dulu puluhan tahun kita mungkin bertanya, jatuh tanggal berapa Lailatul Qadar tahun ini? 21, 23, 25, 27? Atau apakah saya bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Kan begitu tuh pertanyaannya. Kita subjek, Lailatul Qadar objek. Coba sekarang kita rubah. Kita yang jadi objeknya. Jika Lailatul Qadar itu turun ke wilayah Purimas Regensi dan sekitarnya, akankah dia memilih saya? Nah gitu dong. Sekarang nanyanya begitu, dibalik. Lamun Lailatul Qadar aya kabakom ngalangkung bade sumping eta Lailatul Qadar, akankah Lailatul Qadar memilih kita? Pantaskah kita memiliki jiwa dan hati yang dipilih oleh Lailatul Qadar? Mungkin begitu. Lailatul Qadarnya selalu terjadi sepanjang tahun. Tapi apakah kita termasuk yang Allah pilih pantas untuk mendapatkan kebaikan Lailatul? Jangan nunggu-nunggu fenomena fisik. Matahari lah dijadikan alasan. Ya jika ya caang-caang tapi iuh tapi caang. Pusing ya mah. Jangan cai kok mau di rumah jauh kan. Kawahangan, katanya air berhenti sejenak. Kenapa nunggu fenomena itu? Intinya kalaupun Bapak tidak merasakan Lailatul Qadar itu, perubahan itu harus ada.
Yang terpenting bukan Lailatul Qadarnya dapat apa enggak. Kita setelah puasa itu berubah enggak? Kan itu. Kata ulama, ada orang yang tidak bisa membedakan antara puasa dan tidak puasa, kalakuannya gitu-gitu keneh. Ayo nuk gitu. Puasanya mungkin dia sudah lewat 50 kali dalam hidupnya, tapi terubah, mau puasa nggak puasa, begitu aja. Temperamental tambah temperamental, nu koret tambah koret, sugan. Kan itu. Jadi dia hanya mengalami pengalaman hidup pada Ramadan. Yang kedua ada orang yang berubah pada saat Ramadannya. Simulasinya doang berubah. Ya mengesanlah jadi ke masjid gitu. Karena Ramadan subuh hudang berjamaah ke masjid. Ya. Bukan di sini bukan. Di kampung saya. Mesti kasinggung leh. Anu koret jadi bager, meusan ke Ramadan bungkul. Jadi hebatnya pas simulasi. Pas dalam kehidupan nyata kembali ke habitatnya. Nah, ya gitu. Nah, ada ternyata orang yang polanya hanya berubah dalam satu malam, mengalami perubahan radikal, the breakthrough spiritual, mengalami titik balik kesadaran hanya semalam. Nah ini mungkin yang konon katanya mendapat Lailatul Qadar. Ada kisah Kiai Haji Ahmad Sanusi, ya kan, pejuang yang beliau pendiri pesantren alumni saya di Gunung Puyuh. Perintis kemerdekaan, konon begitu. Di Gentur itu pada Asrul Awahir di masjid tuh ngapalkeun, gitu kan. Sehingga punya keanehan di malam itu. Yang lain gemprah sarare, tapi beliau bangun sendirian. Nah kemudian lama-kelamaan, berpuluh tahun kemudian, santri tersebut menjadi seorang pejuang, ahli tafsir. Dan dipenjara oleh Belanda, membuat tafsir. Namanya tafsirnya adalah Raudatul Irfan. Irfan ku ain dan ku alif, Raudatul Irfan. Ya, itu mengalami perubahan. Nah, kan? Buya Hamka, banyak tokoh-tokoh hebat mengalami perubahan dalam waktu singkat. Nah, itu yang terpentingnya. Rekan Bapak menang Lailatul Qadar kalakuan terubah-ubah gitu-gitu kan. Dan tekudu saya sertifikat kan menang Lailatul Qadar. Baik, kita membutuhkan waktu kurang lebih 25 menit sampai waktu berbuka. Harap fokus ke materi dulu, bukaannya pasti datang. Qala mu'allifur rahimahullah nafa'anallahu bi ulumihi iltimasu Lailatul Qadri. Iltimasu Lailatul Qadri. Meraih Lailatul Qadar. Lailatul Qadri lailatun syarifatun. Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia. Maka disebut malam kemuliaan. Faddalaha memberi keutamaan, melebihkan kepada haknya asopo Allahu Allah ala alfi syahrin, lebih dari 1000 bulan. Laisa fiha, yang tidak ada di bulan itu Lailatul Qadar. Kalau ada bulan tidak dihitung Lailatul Qadarnya, maka Lailatul Qadar itu sebanding dengan 1000 bulan. Berarti mengalami nilai yang berlipat-lipat. Ada yang sudah usia 83 di sini belum? Oh, jantan aja. Jadi Bapak menang waktu bonus kira-kira prestasi ibadah 83 tahun. Berican ayah contohnya di dia. Kasih abah sok ngiringan tepan dah. Kita ya mungkin 80 ya ada. Oh 82 antah lebih seetik lah. Nah, sekitar segitu. Bayangin ya, bagaimana tidak disebut jackpot. Lain jackpot naon ngaranna? Bonus. Ada bonus. Nah, menang jackpot.
83 tahun dalam waktu semalam. Hanya dalam waktu semalam. Maka disebut bulan kemuliaan. Dan ini konon, ini diberikan Allah pada umat Muhammad yang relatif umat Muhammad itu adalah usianya pendek-pendek, badannya lemah-lemah, ya kan? Nah, konon katanya ingin mengalami kebaikan yang tidak ada hentinya. Nah, lalu Allah menciptakan sebuah momentum emas yang disebut dengan Lailatul Qadar. Wasumiyat, dinamakan Lailatul Qadri dengan Lailatul Qadar imma li syarafi qadriha wa uluwi manzilatiha. Dari satu sisi karena mulia nilainya, karena tinggi pangkatnya Lailatul Qadar teh, maka disebut Lailatul Qadar. Wa imma li annal arzaqo, sisi yang lain rezeki, wal ajala, ajal, minas sanah ilas sanah, dari tahun ini ke tahun depan, tuqaddaru fitil kalailah, ditentukan di malam itu. Ini pendapat kedua. Kita harus mulai terbiasa dengan kontroversi ya, atau perbedaan pendapat. Tidak bisa dihindarkan. Apalagi fikih. Fikih itu akan selalu begitu, berubah. Ada fikih klasik, ada fikih kontemporer. Dan ada perbedaan pendapat, nggak usah ringkih dengan perbedaan itu. Sholat ada yang di sini, ada yang di bawah ngarumai, mazhab Maliki, biasa aja. Itu perbedaan. Di dia tarawih sabaraha? Oh hebat nih, 2 tilu. Oh 2 tilunya. Jarang di komplek 2 tilu mah bos. Hebat berarti 2 tilu. Hah? Oh iya. Milih yang lama. Oh iya. Nah, ini mazhab Syafi'i. Berarti paketnya 23 sudah pasti. Ada kawan-kawan Muhammadiyah paket 8 tambah 3 11. Ya, perbedaan pendapat enggak masalah. Bahkan perbedaan bilangan tarawih itu dari jumlahnya 8 sampai 45 itu ada. Di Mekah itu ada yang 45, ada yang 36. Biasa aja dengan perbedaan pendapat. Nah sama sekarang. Nggak usah kita pecah belah gara-gara Syiah, Sunni Syiah rek naon. Orang Sunni kayak can bener Sunni na atuh meureun. Nuduh ka batur Syiah na satuduh-tuduhna karak acek. Bener teh. Nu pentingna mah ente lamun netral dina kahadean teh eueuh nu netral. Itu kan begitu hukumnya. Bias etika tidak ada netral. Namun netral dalam persoalan etika Anda sedang berpihak. Itu bisa kieu ngabela mana ente? Aing mah ka Iran henteu cenah aing mah. Ka Israel henteu geus ka mana atuh sia teh? Itu ka Iran teh ka Israel ka mana? Heuh ka Amerika meureun. Meh kudu hese. Gitu. Nah, jadi jangan kita kalah dengan identitas-identitas itu. Oh iya, saya sepakat. Kalau beberapa hal dalam bab pokok-pokok akidah kita berbeda dengan Syiah, ya. Tapi lamun kita berbeda dengan Syiah dalam hal-hal akidah yang sifatnya pokok, kan masih ada persamaannya. Kiblatnya masih ka Ka'bah kan? Nabina masih Muhammad deh. Masih. Identitasnya masih Islam, masih. Bukan berarti Donald Trump jadi Ahlussunnah wal Jamaah kan? Oh, Donald Trump menjadi Donald Trump. Nah gitu makanya. Saya ditanya bagaimana hukum mendoakan saudara kita di Iran. Ngadoakeun makanya kudu ulah ngadoakeun, ya. Gara-gara ngadoakeun terus jadi Syiah kan enggak kan? Nah iya. Nah, meskipun itu ulama berbeda pendapat, apakah Syiah dan Sunni ini adalah perbedaan yang boleh ditolerir atau tidak. Nah, itu berjalan saja, silahkan dua-duanya. Kalau merasa itu juz saja, biasa. Kan sama, di Ahlussunnah wal Jamaah juga ada beragam dalam penafsiran termasuk akidah. Ada yang mentakwil ayat, ada yang tidak, dan seterusnya. Nah, itu terjadi perbedaan pendapat.
Oke, balik lagi ke perbedaan pendapat dalam Lailatul Qadar. Pertama, disebut Lailatul Qadar, qadar dalam pengertian nilai. Jadi tipis diserap dengan bahasa Indonesia, asalnya dari bahasa Arab, qadar itu jadi kadar, ya kan? Nah, kadar. Naon cenah urang mah ala kadarna. Pernah dengar ala kadarna? Kadar itu apa? Nilai. Ala kadarna ya sebisa-bisa aja lah. Bukan berarti nilainya banyak, itu nilainya besar. Pokoknya ala kadarna. Ala qadriha cenah gitu. Ala qadriha teh lain samampuna. Kadar. Wa imma li annal arzaq nu kedua adalah qadar. Takdir. Itu akar katanya sama, kadar juga. Itu ada di istilah bahasa Arab itu mutaraddipat. Mutaraddipat itu satu kata memiliki pengertian yang berbeda sama. Kayak bunga. Perempuan paling senang kalau dikasih bunga. Bunga naon? Nah, itu aya bunga bunga bangkai beda deh Ipan. Bunga. Bunganya sama. Kayak akar. Kata akar masalah beda-beda. Akar. Nah, itu seperti itu. Kadar yang kedua pengertiannya adalah takdir. Firman Allah Ta'ala, fiha yupraku kullu amrin. Fiha yupraku kullu amrin hakim. Surat Ad-Dukhan. Fiha pada malam itu yupraku diputuskan kullu amrin segala perkara hakimin dengan bijaksana. Ad-Dukhan ayat 4. Wa ma qadarullah haqqa qadrih, ini dalil yang pertama. Tidak ada yang tahu nilainya sebaik-baik nilai kecuali Allah. Kalau dalil kedua, nah itu disebut dengan qadar. Nah, qadar takdir. Kenapa sumiat Lailatul Qadar? Karena malaikat bekerja di malam itu menulis kebijakan, menulis garis-garis takdir bagi kehidupan sepanjang tahun, setiap tahun itu. Makanya mohonlah yang baik-baik. Tanamlah harapan yang baik-baik tentang segala hal, urusan agama, dunia dan akhirat di waktu-waktu sekarang. Kenapa? Karena siapa tahu itu adalah momentum yang ditulis oleh malaikat pencatat takdir. Entak sok ditulis disebutnya titik tulis bagja awak. Titik tulis bagja awak. Tulisan nasib. Nah, ditulis gitu. Nah, kira-kira itu menurut satu pendapat momentumnya adalah saat Lailatul Qadar. Pendapat kedua katanya, kayaklah taraknya kedua itu teh, can beres, masih kan loba. Ikhtilafu fil murad bil qadar, perbedaan pendapat dengan istilah qadar. Udipa ilaihi al-lailah, yang membedakannya nanti disandarkan pada kalimat lailahnya. Tadi pertama pengertiannya nilai, kehormatan, kemuliaan. Yang kedua adalah takdir. Yang ketiga, anna hadzata qadri nuzulil Qur'an fiha. Disebut bulan bernilai karena telah turun sesuatu yang bernilai dikarenakan turunnya Al-Qur'an. Masih ingat pengertian Quran apa? Pengertian wahyu? Apa pengertian wahyu? Yang konvensional aja pengertiannya. Wahyu itu adalah informasi dari Allah yang disampaikan melalui malaikat, nah, kan? Ya kan? Kepada Rasul melalui malaikat Jibril. Nah,
Ini yang disebut turunnya malaikat membawa wahyu. Nah, itu disebut turunnya Al-Qur'an. Muncul. Apa pernah saya sampaikan? Pokoknya pernah mereka. Cek Bapak nuzulul Quran tanggal 17 apa Lailatul Qadar? Jawab. Ada jawab? Yang benar yang mana? 17 Ramadan apa Lailatul Qadar? Lamun Bapak ngajawab 17 Ramadan, naon dalilna? Pan Quran jelas inna anzalnahu Lailatul Qadar iraha tanggal 17 lain di tanggal 20 tadi. Ayo Quran nu mana berarti turun? Liar pan karena gitu ge. Teu liar, Pak. Quran nu dimaksud Quran yang dalam konteks yang berbeda. Jadi Quran itu asalnya itu turunnya global. Ngageblek. Ngageblek deh. Diborong gitu tah. Tidak berbentuk partisi-partisi. Diborong ya pokoknya mah kontrak nanti. Dari lauh mahfuz ke langit bumi. Ti lauh mahfuz ke langit. Tong dibayangkan yang mau kabayang can pernah itu. Pokoknya asalnya global yang hiji global. Nah, eta dina waktu Lailatul. Adapun yang disebut nuzulul Quran itu adalah yang turun yang rinci. Jadi yang sering diperingati pada 17 Ramadan itu adalah peringatan Iqra bismi rabbikal ladzi. Yang wahyu pertama turun itu yang tanazzalul malaikatu yang dibawa oleh malaikat pada Nabi Muhammad. Ayat pertama, wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq. Jadi dua-duanya benar, dua-duanya benar. Yang 17 Ramadan betul. Yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi. Yang Lailatul Qadar adalah Quran dalam bentuk global. Nah, wakila menurut satu pendapat lagi, pengertian qadar di sini adalah tadyiq. Naon tadyiq teh? Sempit. At-tadyiq sempit. Qala Allah Ta'ala wa man qudira alaihi rizquhu At-Talaq ayat 7. Dan barang siapa qudira yang disempitkan alaihi atasnya rizquhu rizkinya. Atau Bapak baca di dalam ayat di juz 30 yang mungkin lebih familiar. Fa ammal insanu idza mabtalahu. Terus wa qudira alaihi rizquhu wa yaqulu rabbi ahanan. Ada orang kalau dia diberi ujian disempitkan rezekinya lalu dia berkomentar Allah sedang menghinakan saya. Nah, bahasa menyempitkan itu adalah qadar juga pengertiannya. Lalu apa hubungannya dengan Lailatul Qadar? Di malam itu langit dan bumi menjadi sempit. Sempit kenapa? Li'annal ardo tadiqu fiha anil malaikah. Sempit oleh malaikat. Oh, Pak. Ya masjid ukuran baraha ka baraha. Mas, kapasitas tampung berapa ratus? Berapa ribu? Moal meureun ribu mah. Berapa ratus orang? 300. Kalau yang datangnya 1000 orang, muat nggak? Ya, gitu. Akan terjadi penyempitan, kan? Nah, ya itu kayak kira-kira begitu. Bayangin malaikat turun kabeh termasuk Jibril. Peuting harita. Kumaha teu sempitna eta langit. Nah, maka sebetulnya kalau ngebayangin sosok lagi-lagi jadi nggak tepat sih. Kira-kira begitulah. Lailatul Qadar itu terjadi setiap tahun. Bukan berarti terjadi di SPN Lido, tidak terjadi di Bakom. Kejadian pasti. Cuma
Waktu itu kita keur meneran teu hate urang. Panu geus-geus makitu lain. Mari kita menyambut hari kemenangan. Unggal poe ge geus eleh. Saderek menang kumaha. Geus barber. Jam 4 teh neangan bukaeun geus eleh teh pan. Ngejar keinginan. Ongkoh puasa teh mengendalikan keinginan. Jam 4 geus neangan nu dipikah hayang. Geus eleh. Datang deui 10 poe rek lebaran mah komo loba elehna. Geus mulai kana THR, kana parcel, kana kiswatul id. Geus mulai berubah deui tah. Lila-kalilaan kana kupat, kana baju dulag. Lila-kalilaan kana tiket mudik. Tuh mana dah geus eleh sebenarnya. Ya kan? Hari kemenangan tuh bukan kemenangan yang dimaksud kita memenangkan, tapi kita bisa menjadi manusia baru, gitu maksudnya. Nah, tidak usah terjebak pada sosok malaikatnya karena moal kabayang. Meskipun ada kisahnya kan, malaikat hadir dalam pertempuran di perang Badar. Aya nu naik kuda gitu ada. Tapi Bapak jangan terlalu ke situlah. Perang Iran, aya gambar kuda cenah di luhur. Wah. Oh itu malaikat. Belum tentu juga. Kayak di luhur Ka'bah aya gambar Yesus deh. Sarua we. Kayak jadi asup ka ditu dia. Jangan nunggu hal-hal yang sifatnya supranatural begitu, bukan. Kalau disebut tentang malaikat, dia adalah simbolisasi dari apa? Dari rahmat, dari barokah, dari magfirah. Makanya majelis zikir adalah tempat yang dipenuhi oleh malaikat kan? Maka di tempat itu penuh berkah, penuh ampunan, penuh rahmat. Itu artinya. Kalau hati kita dipenuhi malaikat, maka hati kita saat itu penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan berkah Allah, penuh dengan ampunan Allah. Kalau satu rumah itu disinggahi malaikat, maka rumah itu dipenuhi oleh rahmat Allah, ampunan Allah, apalagi tadi magfirah. Pernah dengar jangan punya patung di rumah? Iya. Apa katanya jangan punya patung? Nah itu malaikat nggak bisa masuk. Bukan berarti sosok malaikat nggak masuk, Mas. Malaikat Israel memasuk wesar. Kayak pasang patung deh. Bukan itu maksudnya. Jauh dari kebaikan, gitu. Jauh dari kebaikan. Tong miara anjing, katanya. Meskipun dalam mazhab Maliki jangan salah loh, air liur anjing itu tidak najis. Jadi mun eta tangi Pak Haji tapi miara anjing, berbaik sangka bisa jadi mazhabnya Maliki. Mungkin menjilat itu tidak najis, mungkin kan? Ya. Tapi sebaiknya janganlah. Muslimah ulah. Kalau Ustad miara anjing deh. Ulin kata tangga anak anjing. Wis anjing Ustad itu. Anjing Ustad terkenalnya. Ya, itu perbedaan pendapat. Tapi ketika disebut malaikat itu adalah simbol langsung kliknya itu pada rahmat Allah. Makanya sering disebut malaikat-malaikat yang baik itu disandarkan kepada dua kata itu, malaikat rahmat gitu. Nah, barang menit deui karak lewat 7. Tenang ya. Bareng insya Allah buka mah. Waktu Indonesia bagian barat. Nah, akhirnya tibalah pada saat-saat yang berbahagia. Emak-emak sudah mengantarkan takjil. Pasti tamaka penak. Kita masih meneruskan satu paragraf lagi. Kapan terjadinya Lailatul Qadar? Terjadi perbedaan pendapat. Pernah terjadi berdasarkan hadis Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 21 Ramadan. Satu, cirinya itu adalah asrul awakhir.
10 hari Yang kedua al-autar, waktu witir. Baik, closing statement karena waktunya sudah tiba. Kita tentu yang penting adalah mantap-mantapkan hati di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Sudah pasti mudah-mudahan Allah memilihkan hati kita untuk bersama dengan Lailatul Qadar. Hal-hal lain, Lailatul Qadar penting tidak penting kita temui, yang terpenting adalah perubahan hidup, ya. Karena maksud puasa adalah merubah keimanan. Syahrun fi bina'i al-insan. Bulan untuk merekonstruksi keimanan, merekonstruksi akhlak kita. Baik, kita sama-sama ucapkan alhamdulillah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai membatalkan saum kita pada sore hari ini. Lalu kita nanti tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ilaika abtarna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammad wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadati ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma arzuqna lailatal qadar. Allahumma arzuqna lailatal qadar. Allahumma arzuqna lailatal qadar. Allahumma ij'alna fi hadhihi al-lailah fi barakati hada syahril mubarak minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqa'il mardudin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa du'ana wa tilawatana wa tadarruana wa khusyatana wa tamim taqsirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat disampaikan, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.